আচ্ছা, আমরা যদি আমাদের চারপাশে দৈনন্দিন জীবনের দিকে একটু তাকাই, কি দেখতে পাই বলুন তো? ছোট ছোট দোকান, স্থানীয় কারখানা কিংবা হয়তো পাড়ার মোড়ের ওয়ার্কশপগুলো, তাই না? এগুলোই কিন্তু ভারতের অর্থনীতির আসল ছবিটা তুলে ধরে। আর এরাই হলো আমাদের আজকের আলোচনার সেই সব অনামী নায়ক। চলুন একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যাক। আচ্ছা, আমরা তো সবাই জানি যে ভারতে সবচেয়ে বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয় কৃষিক্ষেত্রে। কিন্তু এর পরেই সেকেন্ড পজিশনে কোন সেক্টরটা আছে ভেবে দেখেছেন কখনো? কোন ক্ষেত্রটা কোটি কোটি মানুষকে কাজ যোগাচ্ছে? উত্তরটা হলো দেশের প্রায় ৬.৩ কোটিরও বেশি মাইক্রো, স্মল আর মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ, মানে সংক্ষেপে যাকে আমরা বলি এমএসএমই। হ্যাঁ, এরাই হলো ভারতের অর্থনীতির আসল মেরুদণ্ড, আমাদের সেই অনামী নায়কেরা। তো এই Hey everyone, welcome to the channel. Today, we're diving into the world of India's micro, small, and medium enterprises, or MSMEs. They're often called the unsung heroes of the Indian economy, and we're going to see why. We'll explore their impact and the support they receive. So, how does the government help these crucial businesses? Well, there are several initiatives like CGTMSE, which helps with credit guarantees. Then there's Stand Up India, encouraging entrepreneurship, and PMEG, focusing on employment generation. These schemes are designed to give MSMEs a boost. Let's talk numbers. MSMEs contribute significantly to India's trade, and projections show they're expected to keep growing. Access to credit is super important for them. IT allows them to expand and create more jobs. Fintech companies are playing a big role in bridging the credit gap. What's in it for MSMEs? Plenty. They can get cheaper bank loans, subsidies for things like patents and trademarks, and even tax allowances. Plus, there are often reduced setup costs and preferences for government licenses. It's all about making it easier for them to thrive. The government has rolled out various policies and schemes to support MSMEs. From financial assistance to technology upgrades, they're covering a lot of ground. There are also initiatives focused on environmental sustainability and export promotion. It's a comprehensive approach. MSMEs really are the backbone of Indian industry. You see them everywhere, from manufacturing to retail. They're driving innovation and creating jobs across various sectors. The MSME Cluster Development Program is helping them grow and become more competitive. What does the future hold? The MSME sector is poised for even more growth. New classifications and criteria are making it easier for businesses to access funding and incentives. We're seeing more and more small and medium-sized enterprises making a big impact. So, what exactly is an MSME? They're classified based on investment and annual turnover.
These enterprises are the primary engine of India's economic growth. They're creating opportunities and driving innovation. What do you guys think about the future of MSMEs? Let me know in the comments below. আচ্ছা, আমরা যদি আমাদের চারপাশের দৈনন্দিন জীবনের দিকে একটু তাকাই কি দেখতে পাই বলুন তো? ছোট ছোট দোকান, স্থানীয় কারখানা কিংবা হয়তো পাড়ার মোড়ের ওই ওয়ার্কশপগুলো, তাই না? এগুলোই কিন্তু ভারতের অর্থনীতির আসল ছবিটা তুলে ধরে। আর এরাই হলো আমাদের আজকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, আমাদের সেই সব অনামী নায়কেরা। চলুন একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যাক। আচ্ছা, আমরা তো সবাই জানি যে ভারতের সবচেয়ে বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয় কৃষিক্ষেত্রে, কিন্তু এর ঠিক পরে মানে দ্বিতীয় স্থানে কোন সেক্টরটা আছে, কোন ক্ষেত্রটা কোটি কোটি মানুষের রুটি রুজির যোগান দিচ্ছে? একটু ভেবে দেখুন তো। উত্তরটা হলো দেশের প্রায় 63 মিলিয়ন মানে 6,30,00,000-এরও বেশি মাইক্রো, স্মল আর মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ, সংক্ষেপে যাকে আমরা বলি MSME। হ্যাঁ, একদম ঠিক শুনেছেন, এরাই হলো ভারতের অর্থনীতির আসল শিরদাঁড়া, আমাদের সেই অনামী নায়কেরা। তো এই যে আমরা এদেরকে নায়ক বলছি, এদের শক্তিটা ঠিক কোথায় সেটা বোঝার আগে চলুন প্রথমে জেনে নিই এই MSME জিনিসটা আসলে কি, মানে এরা কারা। দেখুন, MSME এই শব্দটা আসলে মাইক্রো, স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের একটা শর্ট ফর্ম। খুব সহজ করে বললে এগুলো হলো সেই সব ব্যবসা যেগুলোকে তাদের আকার বা সাইজ অনুযায়ী এই 3টে ভাগে ভাগ করা হয়। আর এই সাইজটা মাপা হয় মূলত দুটো মাপকাঠিতে, একটা হলো বিনিয়োগ আর অন্যটা বার্ষিক টার্নওভার। যেমন ধরুন, কোনো ব্যবসার বিনিয়োগ যদি 1 কোটি টাকার নিচে আর টার্নওভার 5 কোটির নিচে থাকে তবে সেটা হলো মাইক্রো। এই সীমাটা বেড়ে যখন বিনিয়োগে 10 কোটি আর টার্নওভারে 50 কোটি হয় তখন সেটা স্মল। আর সর্বোচ্চ অর্থাৎ 50 কোটি বিনিয়োগ আর 250 কোটি টার্নওভার পর্যন্ত ব্যবসাকে বলা হয় মিডিয়াম। এই নিয়মটা সহজ করার একটা বড় কারণ আছে, যাতে ব্যবসাগুলো বড় হওয়ার ভয় না পেয়ে নিশ্চিন্তে নিজেদের বিস্তার করতে পারে। বেশ, পরিচয় তো হলো, এবার তাহলে আসা যাক আসল কথায়। মানে এই নায়কদের সুপার পাওয়ারগুলো কি কি? ঠিক কী কারণে এরা ভারতের অর্থনীতির জন্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ? চলুন এক এক করে দেখা যাক। প্রথম আর সবচেয়ে বড় সুপার পাওয়ারটা হলো কর্মসংস্থান তৈরি করা। জানেন কি এই MSME সেক্টরটা ভারতে কত লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়? 11 কোটিরও বেশি। সংখ্যাটা একবার ভাবুন, দেশের কৃষিক্ষেত্রের পরেই এই ছোট আর মাঝারি উদ্যোগগুলোই কিন্তু কোটি কোটি পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস। এরপর আসা যাক দেশের অর্থনীতিতে এদের অবদানের কথায়। ভারতের মোট জিডিপি মানে দেশের মোট যা আয় তার প্রায় 30% আসে এই MSME সেক্টর থেকে। অর্থাৎ দেশের অর্থনীতির প্রায় 1/3 এদের কাঁধে ভর করে চলে। এটা কিন্তু বিশাল একটা ব্যাপার, তাই না? আর শুধু দেশের ভেতরেই নয়, বিদেশের বাজারেও এদের দারুণ দাপট। ভারত থেকে মোট যা রপ্তানি হয় তার প্রায় 45% আসে এই MSMEগুলোর হাত ধরে। ভাবা যায়, আমরা যে গর্ব করে বলি মেড ইন ইন্ডিয়া, সেই ট্যাগলাইনটাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার আসল কারিগর কিন্তু এরাই। কিন্তু এদের প্রভাব কিন্তু শুধু এই সংখ্যাতেই সীমাবদ্ধ নয়। একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে নিত্য নতুন আইডিয়া বা ইনোভেশন উঠে আসছে এদের হাত ধরেই। বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো এদের সাপোর্টের উপর নির্ভর করে চলে, আর দেশের সাপ্লাই চেইনকে মজবুত রাখে এরাই। এদের প্রভাবের আরেকটা দারুণ দিক হল সামাজিক উন্নয়ন। অনেকেই ভাবেন ব্যবসা মানেই শহরকেন্দ্রিক, কিন্তু জানেন কি প্রায় 51% MSME গ্রামের দিকে অবস্থিত। এর মানে হল এরা শুধু শহরের অর্থনীতিকেই নয়, গ্রামের অর্থনীতিকেও চাঙ্গা করে তুলছে। আর প্রায় 20% MSMEর মালিক হলেন মহিলা, যা নারী ক্ষমতায়নের জন্য একটা বিরাট পদক্ষেপ। তো এতক্ষণ তো আমরা এদের সুপার পাওয়ারের কথা শুনলাম, কিন্তু সব হিরোর গল্পেই তো কিছু বাধা থাকে, তাই না? এদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক তাই। এত সম্ভাবনা থাকার সত্ত্বেও এদের চলার পথটা কিন্তু একদমই সহজ নয়। চলুন এবার এদের চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে একটু কথা বলা যাক। এদের একটা খুব অদ্ভুত কিন্তু বড় সমস্যাকে অর্থনীতিবিদরা বলেন ডোয়ারফিজম মানে বামনত্ব। ব্যাপারটা হলো ভারতের 90%-এরও বেশি MSME তারা মাইক্রো হয়ে থেকে যায়। তারা ইচ্ছেকৃতভাবে বড় হতে চায় না, কারণ ব্যবসাটা একটু বড় হলেই অনেক সরকারি সুযোগ সুবিধা বন্ধ হয়ে যায় আর নিয়মকানুনের চাপও বেড়ে যায়। ফলে তারা ছোট থেকে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে। এই বামনত্ব ছাড়াও আরও অনেক বাধা আছে, যেমন জটিল সরকারি নিয়মকানুনের ফাঁস, যাকে অর্থনীতিবিদরা মজা করে বলেন রেগুলেটরি কোলেস্টেরল, মানে এমন সব নিয়ম যা অর্থনীতির গতিকে আটকে রাখে। এর সাথে আরও অনেক সমস্যা জড়িয়ে আছে, যেমন পুরনো টেকনোলজি বা বড় কোম্পানিগুলোর সাথে অসম প্রতিযোগিতা।
কিন্তু সবচেয়ে বড় দুটো বাধা হলো টাকার যোগান আর সময় মতো পেমেন্ট পাওয়া। ভাবুন তো, একটা ছোট ব্যবসা হয়তো মাল ডেলিভারি করে দিয়েছে, কিন্তু তার পেমেন্ট পেতে যদি কয়েক মাস লেগে যায়, তাহলে তার পক্ষে টিকে থাকাই তো কঠিন হয়ে পড়ে। এই দেরিতে পেমেন্ট পাওয়ার সমস্যাটা বহু এমএসএমইর কোমর ভেঙে দেয়। আর এই টাকার সমস্যাটা যে কতটা সিরিয়াস, সেটা এই সংখ্যাগুলো দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এমএসএমইদের লোনের চাহিদা আছে প্রায় 32.5 লক্ষ কোটি টাকার, আর তারা ফর্মাল সোর্স মানে ব্যাংক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে পাচ্ছে মাত্র 14.5 লক্ষ কোটির মতো। মানে তাদের যা প্রয়োজন তার অর্ধেকেরও কম তারা পাচ্ছে। এই বিরাট গ্যাপটাই তাদের বড় হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় একটা দেয়াল তুলে দিয়েছে। তবে গল্পে যখন ভিলেন আছে, তখন সাহায্যের জন্য তো কেউ এগিয়ে আসবে, তাই না? এক্ষেত্রে সরকার কিন্তু এই নায়কদের একা লড়তে দেয়নি। এই বাধাগুলো দূর করার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চলুন এবার সেই সাপোর্টের দিকটা একটু দেখে নিই। আসলে এই সেক্টরের উপর সরকারের নজর কিন্তু আজকের নয়, একেবারে 50-এর দশক থেকেই এর জন্য আলাদা অফিস ছিল। তারপর একটা বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয় 2006 সালে, যখন এমএসএমইডি আইন এনে এদেরকে প্রথম একটা ফর্মাল স্বীকৃতি দেয়া হয়। আর লেটেস্ট হলো 2020 সালের সেই নতুন সংজ্ঞা, যার মূল উদ্দেশ্যই হলো যাতে এরা নির্ভয়ে বড় হতে পারে। বর্তমানে সরকার মূলত 3টে বড় সমস্যার সমাধানের উপর জোর দিয়েছে। 1. রেজিস্ট্রেশনের হয়রানি কমানো, যার জন্য আছে সহজ উদ্যম পোর্টাল। 2. টাকার সমস্যা, যার জন্য কোল্যাটেরাল ফ্রি লোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, অর্থাৎ কোনো কিছু বন্ধক না রেখেই লোন পাওয়ার সুযোগ। আর 3. বাজার খুঁজে পাওয়া, যার জন্য তৈরি হয়েছে জেম পোর্টাল, যেখানে তারা সরাসরি সরকারি দপ্তরে নিজেদের জিনিস বিক্রি করতে পারে। মুদ্রা যোজনা এবং স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়ার মতো স্কিমগুলো ঠিক এই উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়েছে, যাতে এমএসএমইরা কোনো গ্যারান্টি ছাড়াই সহজে লোন পেতে পারে এবং মূলধনের অভাবে তাদের স্বপ্ন যেন থেমে না যায়। তাহলে সব মিলিয়ে আমরা কোথায় দাঁড়ালাম? এই নায়কদের ভবিষ্যৎ কি? সত্যি বলতে কি, এদের ভবিষ্যতের সাথে কিন্তু গোটা ভারতের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে। চলুন শেষ পর্যায়ে এসে আমরা এই কানেকশনটা বোঝার চেষ্টা করি। ভারত যে বড় বড় স্বপ্নগুলো দেখছে, যেমন $5 ট্রিলিয়ন অর্থনীতি হওয়া বা আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলা, এই সবগুলোর রাস্তা কিন্তু এই এমএসএমই সেক্টরের মধ্যে দিয়েই যায়। এদেরকে যদি আমরা বড় হওয়ার সুযোগ করে না দিই, তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান না করি, তাহলে ওই বড় লক্ষ্যগুলোতে পৌঁছানো কিন্তু প্রায় অসম্ভব। কাজেই শেষ প্রশ্নটা কিন্তু এটাই, এই যে কোটি কোটি ছোট ব্যবসা, যাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশাল স্বপ্ন আর সম্ভাবনা, ভারত কি পারবে তাদের সেই আসল পোটেনশিয়ালটাকে আনলক করতে? পারবে কি এদের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের ভবিষ্যৎকে আরও মজবুত করতে? উত্তরটা কিন্তু কোনো একজনের হাতে নেই, এটা নির্ভর করছে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর। আচ্ছা, আমরা যদি আমাদের চারপাশে দৈনন্দিন জীবনের দিকে একটু তাকাই, কি দেখতে পাই বলুন তো? ছোট ছোট দোকান, স্থানীয় কারখানা কিংবা হয়তো পাড়ার মোড়ের ওয়ার্কশপগুলো, তাই না? এগুলোই কিন্তু ভারতের অর্থনীতির আসল ছবিটা তুলে ধরে। আর এরাই হলো আমাদের আজকের আলোচনার সেই সব অনামী নায়ক। চলুন একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যাক। আচ্ছা, আমরা তো সবাই জানি যে ভারতে সবচেয়ে বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয় কৃষিক্ষেত্রে, কিন্তু এর পরেই মানে সেকেন্ড পজিশনে কোন সেক্টরটা আছে ভেবে দেখেছেন কখনো? কোন ক্ষেত্রটা কোটি কোটি মানুষকে কাজ যোগাচ্ছে? উত্তরটা হলো দেশের প্রায় 6.3 কোটিরও বেশি মাইক্রো, স্মল আর মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ, মানে সংক্ষেপে যাকে আমরা বলি এমএসএমই। হ্যাঁ, এরাই হলো ভারতের অর্থনীতির আসল মেরুদণ্ড, আমাদের সেই অনামী নায়কেরা। তো এই যে আমরা নায়ক নায়ক বলছি, এদের শক্তিটা ঠিক কোথায় সেটা বোঝার আগে চলুন প্রথমে জেনে নিই এই এমএসএমই জিনিসটা আসলে কি, মানে এরা কারা। চলুন একটু গভীরে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যাক। দেখুন, এমএসএমই এই শব্দটা আসলে মাইক্রো, স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের একটা শর্ট ফর্ম। খুব সহজ করে বললে এগুলো হলো সেই সব ব্যবসা যেগুলোকে তাদের সাইজ অনুযায়ী 3টে ভাগে ভাগ করা হয়। আর এই সাইজটা মাপা হয় দুটো জিনিস দিয়ে, এক হলো বিনিয়োগ আর 2 হলো তাদের বার্ষিক আয় বা টার্নওভার। মজার ব্যাপার হলো 2020 সালে এই ভাগ করার নিয়মটাকে কিন্তু বেশ সহজ করে দেয়া হয়েছে। আগে না উৎপাদন আর পরিষেবা খাতের জন্য আলাদা আলাদা নিয়ম ছিল, যা বেশ ঝামেলার ছিল। এখন সব এক। তো নিয়মটা কি? দেখুন, যদি বিনিয়োগ 1 কোটি আর টার্নওভার 5 কোটির মধ্যে থাকে, তাহলে সেটা হলো মাইক্রো। যদি বিনিয়োগ 10 কোটি আর টার্নওভার 50 কোটির মধ্যে হয়, তাহলে সেটা স্মল। আর বিনিয়োগ 50 কোটি আর টার্নওভার 250 কোটির মধ্যে হলে সেটাকে বলা হবে মিডিয়াম। এই যে নিয়মটা সহজ করা হলো, এর ফলে কিন্তু ব্যবসাগুলোর বড় হওয়ার রাস্তাটা আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে।
বেশ, পরিচয় তো হলো। এবার তাহলে আসা যাক আসল কথায়। মানে এই নায়কদের সুপার পাওয়ারগুলো কি কি? ঠিক কী কারণে এরা ভারতের অর্থনীতির জন্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ? চলুন এক এক করে দেখা যাক। প্রথম, আর আমার মতে সবচেয়ে বড় সুপার পাওয়ারটা হলো কর্মসংস্থান তৈরি করা। জানেন, এই এমএসএমই সেক্টরটা ভারতে কত লোকের কর্মসংস্থান করে? 11 কোটিরও বেশি। সংখ্যাটা একবার ভাবুন। মানে কৃষির পরেই কিন্তু এই ছোট আর মাঝারি উদ্যোগগুলোই দেশের কোটি কোটি পরিবারের আয়ের উৎস। এরপর আসা যাক দেশের অর্থনীতিতে এদের অবদানের কথায়। ভারতের যে টোটাল জিডিপি মানে দেশের মোট যা আয় তার প্রায় 30% কিন্তু আসে এই এমএসএমই সেক্টর থেকে, মানে প্রায় 1/3। এটা কিন্তু বিশাল একটা ব্যাপার। আর শুধু দেশের ভেতরেই নয়, বিদেশের বাজারেও কিন্তু এদের দারুণ দাপট। ভারতের মোট যা রপ্তানি হয় তার প্রায় 45%ই আসে এই এমএসএমইগুলোর হাত ধরে। ভাবা যায়? ওই যে আমরা গর্ব করে বলি মেড ইন ইন্ডিয়া, সেই ট্যাগলাইনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে এদের অবদান কিন্তু বিশাল। এই চার্টটা খুব ইন্টারেস্টিং। প্রায় 51% এমএসএমই কিন্তু গ্রামের দিকে অবস্থিত। এর মানে কি দাঁড়ালো? এর মানে হলো এরা শুধু শহরের অর্থনীতিকেই নয়, গ্রামের অর্থনীতিকেও চাঙা করে তুলছে। আর এর একটা বড় সুফল হলো কাজের জন্য মানুষকে আর গ্রাম ছেড়ে শহরে ছুটে আসতে হয় না, ফলে একটা আঞ্চলিক ভারসাম্য তৈরি হয়। সুপার পাওয়ারের তালিকা কিন্তু এখানেই শেষ হচ্ছে না, আরও আছে। যেমন ধরুন, প্রায় 20% এমএসএমইর মালিক হলেন মহিলা, যা নারী ক্ষমতায়নের জন্য একটা বিরাট ব্যাপার। আবার একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে নিত্য নতুন আইডিয়া বা ইনোভেশন উঠে আসছে এদের হাত ধরেই। বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো কিন্তু এদের সাপোর্টের উপর নির্ভর করে চলে। আর সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হলো এরা সব মিলিয়ে 6000-এরও বেশি আলাদা আলাদা প্রোডাক্ট তৈরি করে। তো এতক্ষণ তো আমরা এদের সুপার পাওয়ারের কথা শুনলাম, কিন্তু সব হিরোর গল্পেই তো কিছু ভিলেন বা বাধা থাকে, তাই না? এদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক তাই। এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এদের চলার পথটা কিন্তু একদমই সহজ নয়। চলুন এবার এদের চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে কথা বলা যাক। এদের একটা খুব অদ্ভুত কিন্তু বড় সমস্যাকে বলা হয় ডুয়ারফিজম, মানে বামনত্ব। ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা হলো ভারতের 90%-এরও বেশি এমএসএমই তারা মাইক্রো হয়েই থেকে যায়। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বড় হতে চায় না। এখন প্রশ্ন হলো কেন? কারণ ব্যবসাটা একটু বড় হলেই অনেক সরকারি সুযোগ সুবিধা বন্ধ হয়ে যায়, আর নিয়মকানুনের চাপও বেড়ে যায়। ফলে তারা ছোট থেকে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে। এই বামনত্ব ছাড়াও আরও অনেক বাধা আছে। যেমন ঠিক সময়ে টাকা বা লোন না পাওয়াটা তো একটা ক্লাসিক সমস্যা। এর সাথে যোগ করুন জটিল সরকারি নিয়মকানুনের ফাঁস, যাকে অর্থনীতিবিদরা মজা করে বলেন রেগুলেটরি কোলেস্টেরল। তারপর আছে পুরনো টেকনোলজি, বড় কোম্পানিগুলোর সাথে অসম লড়াই আর দক্ষ কর্মীর অভাব। আর সব শেষে যেটা এদের কোমর ভেঙে দেয় সেটা হলো দেরিতে পেমেন্ট। মাল তো বিক্রি হলো, কিন্তু টাকাটা হাতে আসতে আসতেই ক্যাশ ফ্লো শেষ। এই টাকার সমস্যাটা যে কতটা সিরিয়াস সেটা এই চার্টটা দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখুন, এমএসএমইদের লোনের চাহিদা আছে প্রায় 32.5 লক্ষ কোটি টাকার। আর তারা ফর্মাল সোর্স মানে ব্যাংক ইত্যাদি থেকে পাচ্ছে কত? মাত্র 14.6 লক্ষ কোটি। এই যে বিরাট একটা গ্যাপ, এটাই তাদের বড় হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় একটা দেওয়াল তুলে দিয়েছে। তবে গল্পে যখন ভিলেন আছে তখন সাহায্যের জন্যও তো কেউ এগিয়ে আসবে, তাই না? এক্ষেত্রে সরকার কিন্তু এই নায়কদের একা লড়তে দেয়নি। এই বাধাগুলো দূর করার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চলুন এবার সেই সাপোর্টের দিকটা একটু দেখে নিই। আসলে এই সেক্টরের উপর সরকারের নজর কিন্তু আজকের নয়, অনেক দিনের। একেবারে 50-এর দশক থেকেই এর জন্য আলাদা অফিস ছিল। তারপর একটা বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয় 2006 সালে, যখন এমএসএমইডি আইন এনে এদেরকে প্রথম একটা ফর্মাল স্বীকৃতি বা সংজ্ঞা দেওয়া হয়। আর লেটেস্ট হল 2020 সালের সেই নতুন সংজ্ঞা, যার কথা আমরা আগেই আলোচনা করলাম। এর মূল উদ্দেশ্যই হল যাতে এরা নির্ভয়ে বড় হতে পারে। এখন সরকার মূলত 3টে বড় সমস্যার সমাধানের উপর জোর দিয়েছে। 1 নম্বর, রেজিস্ট্রেশনের হয়রানি কমানো। এর জন্য আছে উদ্যম পোর্টাল, যেখানে সব কাজ অনলাইনে কোনো ঝামেলা ছাড়াই হয়ে যায়। 2 নম্বর, টাকার সমস্যা। এর জন্য মুদ্রা যোজনার মতো স্কিম আছে, যেখানে কোনো গ্যারান্টি ছাড়াই লোন পাওয়া যায়। আর 3 নম্বর, বাজার পাওয়া। এর জন্য তৈরি হয়েছে জেম বা সরকারি মার্কেট প্লেস, যেখানে এরা সরাসরি সরকারি দপ্তরকে নিজেদের প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারে, মানে একটা রেডি মার্কেট। তাহলে সব মিলিয়ে আমরা কোথায় দাঁড়ালাম? এই নায়কদের ভবিষ্যৎ কি? সত্যি বলতে কি, এদের ভবিষ্যতের সাথে কিন্তু গোটা ভারতের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে। চলুন শেষ পর্যায়ে এসে আমরা এই কানেকশনটা বোঝার চেষ্টা করি। দেখুন, ভারত যে বড় বড় স্বপ্নগুলো দেখছে, যেমন $5 ট্রিলিয়ন অর্থনীতি হওয়া বা আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলা, এই সবগুলোর রাস্তা কিন্তু এই এমএসএমই সেক্টরের মধ্যে দিয়েই যায়। এদেরকে যদি আমরা বড় হওয়ার সুযোগ করে না দিই, এদের টাকার সমস্যা,
টেকনোলজির সমস্যা বা ওই দেরিতে পেমেন্ট পাওয়ার সমস্যাগুলোর সমাধান না করি তাহলে ওই বড় লক্ষ্যগুলোতে পৌঁছানো কিন্তু প্রায় অসম্ভব। কাজেই শেষ প্রশ্নটা কিন্তু এটাই, এই যে কোটি কোটি ছোট ব্যবসা যাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশাল স্বপ্ন আর সম্ভাবনা, ভারত কি পারবে তাদের সেই আসল পোটেনশিয়ালটাকে আনলক করতে? পারবে কি এদের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের ভবিষ্যৎকে আরও মজবুত করতে? উত্তরটা কিন্তু কোনো একজনের হাতে নেই, এটা নির্ভর করছে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর। আচ্ছা, আমরা যদি আমাদের চারপাশে দৈনন্দিন জীবনের দিকে একটু তাকাই, কি দেখতে পাই বলুন তো? ছোট ছোট দোকান, স্থানীয় কারখানা কিংবা হয়তো পাড়ার মোড়ের ওয়ার্কশপগুলো, তাই না? এগুলোই কিন্তু ভারতের অর্থনীতির আসল ছবিটা তুলে ধরে। আর এরাই হলো আমাদের আজকের আলোচনার সেই সব অনামী নায়ক। চলুন একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যাক। আচ্ছা, আমরা তো সবাই জানি যে ভারতে সবচেয়ে বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয় কৃষিক্ষেত্রে। কিন্তু এর পরেই সেকেন্ড পজিশনে কোন সেক্টরটা আছে ভেবে দেখেছেন কখনো? কোন ক্ষেত্রটা কোটি কোটি মানুষকে কাজ যোগাচ্ছে? উত্তরটা হলো দেশের প্রায় ৬.৩ কোটিরও বেশি মাইক্রো, স্মল আর মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ, মানে সংক্ষেপে যাকে আমরা বলি এমএসএমই। হ্যাঁ, এরাই হলো ভারতের অর্থনীতির আসল মেরুদণ্ড, আমাদের সেই অনামী নায়কেরা। তো এই যখনই আমরা ভারতের অর্থনীতির কথা ভাবি আমাদের মাথায় কি আসে? বড় বড় কোম্পানি, শেয়ার বাজার, তাই না? কিন্তু আসল শক্তিটা লুকিয়ে আছে লক্ষ লক্ষ ছোট ব্যবসায়, যা হয়তো আমাদের চোখের আড়ালে থেকেই দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছে। এরাই হল এমএসএমই। আসুন আজ ভারতের এই আসল অর্থনৈতিক ইঞ্জিনের ক্ষমতাটা একটু কাছ থেকে দেখা যাক। ৪৫%। হ্যাঁ, একদম ঠিক দেখছেন। ২০২৩ সালে ভারতের মোট জিডিপির প্রায় অর্ধেকটাই এসেছে এই এমএসএমই সেক্টর থেকে। ভাবা যায়, এই একটা সংখ্যাই বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট যে এই ছোট ব্যবসাগুলো দেশের অর্থনীতির জন্য ঠিক কতটা জরুরি। এটা কিন্তু শুধু একটা নম্বর না, এর পেছনে আছে কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন আর অক্লান্ত পরিশ্রম। শুধু জিডিপিই নয়, ভাবুন তো চাকরির বাজারের কথা। এই সেক্টরটা একটা বিশাল কাজের সুযোগ তৈরি করে, বিশেষ করে গ্রামের দিকে, যেখানে প্রায় ৭৫% কর্মী আর দেশের ১০% যুবক যুবতী তাদের রুটিরুজি পায় এখান থেকেই। ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে শুরু করে সার্ভিস বা হস্তশিল্প, দেশের কোনায় কোনায় উন্নয়নের চাকাটা কিন্তু এরাই ঘোরাচ্ছে। আচ্ছা, আমরা যে এমএসএমই বলছি, এটা আসলে কি? পুরো নামটা হলো মাইক্রো, স্মল আর মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ, মানে খুব ছোট ছোট আর মাঝারি ব্যবসা। তো কোন ব্যবসাটা কোন ক্যাটাগরিতে পড়বে সেটা ঠিক করা হয় মূলত দুটো জিনিস দেখে: ব্যবসায় কত টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে আর বছরে কত টাকার বিক্রি বাট্টা হচ্ছে। ম্যানুফ্যাকচারিং আর সার্ভিস সেক্টরের জন্য এই হিসেবটা আবার একটু আলাদা। আর ভাববেন না যে এই ছোট ব্যবসাগুলোর দৌড় শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একদম না। গ্রামের কোনো কারিগরের হাতে বানানো একটা সুন্দর জিনিস থেকে শুরু করে আধুনিক টেক প্রোডাক্ট, সবই কিন্তু আজ পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে। আর জানেন কি, ভারতের মোট যা রপ্তানি হয় তার প্রায় ৪৮% আসে এই এমএসএমই সেক্টর থেকে। ভাবুন একবার, কি বিশাল ব্যাপার। কিন্তু এত শক্তিশালী একটা ইঞ্জিন হওয়া সত্ত্বেও এর রাস্তায় কিন্তু কাটা কম নেই।
চলুন এবার সেই বাধাগুলোর কথাই শোনা যাক যেগুলো এই সেক্টরকে পুরো স্পিডে ছুটতে দিচ্ছে না। তাহলে প্রশ্নটা খুবই সহজ, দেশের অর্থনীতির জন্য এতটা জরুরি হওয়া সত্ত্বেও এই ব্যবসাগুলো কেন এগোতে গিয়ে প্রায়ই আটকে যায়? আসল সমস্যাগুলো কোথায়? বিশেষজ্ঞরা একটা বড় সমস্যাকে বলেন ডুয়ারফিজম, মানে বামনত্ব। ব্যাপারটা ঠিক একটা গাছের মতো, যেটা চারা থেকে আর বড়ই হতে পারল না। কেন? কারণ টাকার অভাব, বাজারে ঢোকার সুযোগের অভাব, আর তার উপরে রয়েছে হাজারো সরকারি নিয়মের ফাঁস। এই সব কিছুর চাপে পড়ে অনেক ছোট ব্যবসা আর বড় হওয়ার স্বপ্নই দেখতে পারে না। আরেকটা বড় সমস্যা হলো টেকনোলজি। অনেক ছোট ব্যবসায়ী এখনও সেই মানধাতার আমলের মেশিনপত্র দিয়ে কাজ চালায়। এতে কি হয়? প্রোডাকশন কমে যায়, কোয়ালিটি ভালো হয় না, আর এর ফলে দেশ বিদেশের বাজারে বড় বড় কোম্পানিগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় তার আর পেরে ওঠে না। আর সবথেকে বড়, সবথেকে কঠিন বাধাটা হলো টাকা, ফাইন্যান্স। যখন দরকার তখন টাকা না পাওয়া বা পেলেও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম পাওয়া, এটা এমএসএমইগুলোর একটা রোজকার সমস্যা। আর টাকার এই অভাবটাই তাদের নতুন কিছু করার, ব্যবসাকে বড় করার বা অনেক সময় শুধু টিকে থাকার পথেই সবচেয়ে বড় দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সব অন্ধকার। এই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবেলা করতে সরকার এবং প্রাইভেট সেক্টর দুদিক থেকে কিন্তু বেশ কিছু ভালো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। চলুন এবার সেই আশার আলোটা দেখা যাক। সরকার একটা মাল্টি অ্যাঙ্গেল অ্যাপ্রোচ নিয়েছে, মানে শুধু একটা দিক নয়, সব দিক থেকে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। একদিকে যেমন টাকা পয়সার যোগান দেওয়া হচ্ছে, তেমনি টেকনোলজি আপগ্রেড করতে সাহায্য করা হচ্ছে, বিদেশে জিনিস পাঠাতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, আর কর্মীদের ট্রেনিং দিয়ে আরও দক্ষ করে তোলা হচ্ছে। মানে সমস্যার একেবারে রুট লেভেলে কাজ করা হচ্ছে। সরকারের বেশ কিছু স্কিম কিন্তু দারুণ কাজ করছে। যেমন ধরুন উদ্যোগ আধার। আগে যেখানে রেজিস্ট্রেশন করতেই জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে যেত, এখন সেটা একদম সহজ। আবার কারো মাথায় যদি নতুন কোনো বিজনেস আইডিয়া থাকে, সেটাকে সত্যি করতে সাহায্য করছে ইনকিউবেশন স্কিম। শুধু তাই নয়, জিনিসের কোয়ালিটি যাতে বিশ্বমানের হয় তার জন্য আছে জিরো ডিফেক্ট স্কিম। আর পুরনো মেশিন পার্টে নতুন কেনার জন্য ভর্তুকি দিতে রয়েছে ক্যাপিটাল সাবসিডি স্কিম। আর এখন তো আর একটা দারুণ ব্যাপার ঘটছে, সেটা হলো ফিনটেক কোম্পানিগুলোর আগমন, মানে ফিনান্সিয়াল টেকনোলজি। এরা টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে লোন পাওয়ার পুরো ব্যাপারটাকে বদলে দিয়েছে। এখন লোন পাওয়াটা অনেক সহজ আর অনেক ফাস্ট। এরা ব্যবসার দরকার বুঝে আলাদা আলাদা লোনের অফার দিচ্ছে, এমনকি রোজগারে ক্যাশ ফ্লো দেখেও লোন দিয়ে দিচ্ছে। এটা এমএসএমইগুলোর জন্য একটা গেম চেঞ্জার বলা যেতে পারে। তো এই সব সরকারি আর প্রাইভেট উদ্যোগ মিলিয়ে মিশিয়ে একটা বেশ ভালো সাপোর্টিভ সিস্টেম তৈরি হচ্ছে। এর ফলে কি হচ্ছে? এমএসএমইগুলো এখন কম সুদে লোন পাচ্ছে, ব্যবসা শুরু করার খরচ কমছে, সরকারি কাজে অগ্রাধিকার পাচ্ছে, এমনকি ট্যাক্সেও ছাড় পাচ্ছে। সব মিলিয়ে বেড়ে ওঠার জন্য একটা ভালো পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। এত সব চ্যালেঞ্জের কথা শোনার পর মনে হতে পারে ভবিষ্যৎ হয়তো অন্ধকার, কিন্তু একদমই তা নয়। ডেটা কিন্তু অন্য কথা বলছে। চলুন দেখি আগামী দিনগুলো এই সেক্টরের জন্য কি নিয়ে আসছে। দেখুন, ভবিষ্যতের ছবিটা কিন্তু বেশ পজিটিভ। 2024 সালের গ্রোথ নিয়ে যদি দেখা যায়, ম্যানুফ্যাকচারিং হোক, রিটেল হোক বা সার্ভিস সেক্টর, সব জায়গাতেই কিন্তু বেশিরভাগ এমএসএমই মালিকেরা তাদের ব্যবসা নিয়ে খুব আশাবাদী। আর এই কনফিডেন্সটাই কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার। এটা বুঝিয়ে দেয় যে সেক্টরটা ঠিক দিকেই এগোচ্ছে। আর ব্যবসা বাড়া মানেই তো আরও নতুন চাকরি, তাই না? ডেটা বলছে প্রায় 44% এমএসএমই সামনের নতুন লোক নেওয়ার কথা ভাবছে। এটা দেশের জব মার্কেটের জন্য একটা অসাধারণ খবর। আর এটা আরও একবার প্রমাণ করে দেয় কেন আমরা শুরুতেই বলেছিলাম যে এই সেক্টরটাই হলো দেশের আসল জব ক্রিয়েশন ইঞ্জিন। সুতরাং সারমর্মটা কি দাঁড়ালো? এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ভারতের এমএসএমই সেক্টর কিন্তু থেমে নেই। তারা নতুন কিছু করার জন্য, ব্যবসাকে আরও বড় করার জন্য একদম তৈরি। শুধু দরকার একটু সঠিক সাপোর্ট আর সুযোগ। আর সেটা পেলে এই ছোট ছোট ব্যবসাগুলোই কিন্তু ভারতের অর্থনীতির আগামী দিনের সাফল্যের ইতিহাস লিখবে। তাহলে শেষ প্রশ্নটা এটাই, যখন দেশের লক্ষ লক্ষ ছোট ব্যবসা তাদের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি, তখন আমরা সবাই মিলে কিভাবে তাদের চলার পথের কাঁটাগুলো সরিয়ে এই বিশাল ইঞ্জিনের পুরো শক্তিটাকে দেশের কাজে লাগাতে পারি? উত্তরটা কিন্তু আমাদের সকলের মিলিত চেষ্টার মধ্যেই লুকিয়ে আছে।